वंदनीय घटोघटना वासी अखंड विनाशी स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मसुशील लाखो जीवना तारणहार मधाराना आधार गरीबोना बेली पूर्ण ब्रह्मचिदानंद स्वरूप प्रगट पुरुषोत्तम सद्गुरु परमात्मा श्री चरणों दासनानंद कोटि जय सद्गुरुदेव। आज रोज पवित्र पावन भूमि रामेश्वर कंपा मुकामे परम पूज्य परम वंदनीय एवा प्रकाशगिरी बापूना सानिध्यमां मळ्या छीए। तो परम पूज्य प्रकाशदास बापूना श्री चरणों दासनानंद कोटि जय सद्गुरुदेव। आज रोज पूज्य ઝવેરબાના પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પરિવારના ખૂબ અનન્ય ભાવથી ઝવેરબા અમૃતભાઈ પોકાર સ્વ પ્રેમીલાબા દેવરામભાઈ પોકાર આ બંને માતૃશ્રીને ખૂબ ખૂબ વંદન। એમના દિવ્યાત્માનો પરમાત્મા શાંતિ અર્પણ કરવા એવી અંતરથી ખૂબ આપણે બધા પરમાત્માનો અરજ કરીએ। તો ધર્મ સભામાં ઉપસ્થિત सर्वे जिज्ञासु मोक्ष आत्मा स्वरूपी माताओं बहनों वडीलों आ दासनानंद कोटि जय सद्गुरुदेव। भला जीवन की अंदर आवा संतो महापुरुषों सानिध्य मळवुं ए बहु दुर्लभ छे। संतों सानिध्य मळी जाए पछी एमना शरणमां समर्पित थई जवुं ए जीवननुं खूब अहोभाग्य छे बाप। एटले आ पूज्यबाई कई संतोनी सेवा करी हशे, कई परिवारनी अंदर खूब भावथी हरिभरीन रह्या हशी त्यारे एमना आ देह विलीन निमित्ते आवा संतो महापुरुषोने बोलाई अने खूब अंतरना भावथी परिवारने खूब सरस आवुं आयोजन कर्युं छे। ए बदल प्रकाशदास बापू एमने पण अनंत कोटि वंदन छे बाप। महापुरुषो कीधुं आ काया कोईनी रही नथी ने रस्याए नहीं बाप। आ काया जोत जोतामां करमाई जशे। मोटा मोटा राजा महाराजाओनी पण काया रही नथी अने आपणी रशे नहीं। जोत जोतामां आ काया करमाई जशे बाप। पण आ काया करमाई जाय एना पहेला आपणे शुं करी लेवुं ए कईक संतोना सानिध्यमां जई अने ए वातने पामी लेवानी जरूर छे बाप। एटले देहना संबंधो छे बाप ए नाशवंत तूटी जवावाळा छे। तमन बधान कदाच थोड़ा समय पहला એવું નહીં લાગ્યું હોય કે આ બાદ જોતામાં આપણા વચ્ચેથી વયા જશે પણ જતા રહ્યા તો હે હવે ફરી આ દેહ આપણને કઈ જોવા મળશે નહીં બાપ। આ દેહનો જન્મ થયો છે તો દેહનું મૃત્યુ નિશ્ચિત જ છે। આત્મા અજર અમર અખંડ ને અવિનાશી છે બાપ। તો મહાપુરુષો કહે છે કે આ કાયા कर्मई जाए एना पेला आ कायानी अंदर रवावाळुं जे परम चैतन्य तत्व तमारुं आत्मानुं स्वरूप छे ए आत्मानुं स्वरूप जाणी लेवानी जरूर छे बाप। ज्यां सुधी आ देहनो संबंध तमे देहना संबंध साथे जॉइंट रहो ने त्यां सुधी जन्म मरण नक्की ज छे बाप। जन्मवुं अने मरवुं आ मोटामां मोटो महारोग छे। आ महारोगमांथी छूटवा माटे कोक एवा प्रगट कोक संत महापुरुष मळी जाए तो आपण आमांथी छोड़ी नाखे बाप। जीवित हो मळ्या पछी कदाच मुक्ति मळे ए कदाच आपणो विश्वास ना आवे एकदम। पण जो जीवित मुक्त थई जईए अतारे हाल तमने भूख लागी होय अने भोजन ग्रहण करी लो तो तत्क्षण तमारी भूख मटी जाए ने मटी जाए बाप। एम जीवन ની અંદર મહાપુરુષ જીવત જીવત ઘર જોઈ લો બંદા જીવત ઘર જોઈ લો મર્યા પછી મુક્તિ માંગે તો કારાગરનો કૂવો બાપ। મર્યા પછી મળે એના કરતા આપણે જીવત કઈ પરમાત્માનું અંતરની અંદર એવું ભાવથી ભજન કરી લઈએ તો આપણે જીવત જ મુક્ત થઈ જઈએ। અરે મુક્તિની આશાએ રાખવાની કઈ જરૂર નથી બાપ। કેમ આપણો પરમાત્મા આપણો સદગુરુ એવો સમર્થ છે। આપણા બીજા કોઈની આશા ઈચ્છા રાખવાની જરૂર नहीं। तमे स्वयं प्रकाशित बनो। तमारामां एवी अढळक शक्ति छे। आ माताओ बहनों कोई सामान्य नहीं। आ शक्तिनुं स्वरूप छे। आ जगदंबानुं स्वरूप छे। आ मां उमियानुं स्वरूप छे। आ मां अंबानुं स्वरूप छे बाप। पण जो आपणी दृष्टिनी अंदर भेद होय आपणी दृष्टिनी अंदर भेद होय तो मां उमियानुं स्वरूप आमां देखाय बाप। एटले हूँ तो वारंवार ज्यां कार्यक्रममां जऊं त्यां मारी माताओ बहनोने खूब खूब वंदन करूं छुं। शक्तिनुं स्वरूप बाप के जेना थकी नर नारीनुं एक मतुं अमरापुरमां थाय सतु बाप। आज अमे कई संतोना सानिध्य
સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ. દર ગુરુવારે જલારામ બાપાની દયાથી અમારે ત્યાં દર ગુરુવારે કઢી ખીચડીનો પ્રસાદ બને છે, બાળકો પ્રસાદ લીશું. પણ આ મારાથી થઈ શકે એવું નથી. આ મારા સાથે અહીંયાથી નાબા આવ્યો છું. એમના તાળીઓના ગડગડાથી સન્માનિત કરો કે નર નારીનું એક મતું અમરાપુરમાં થાય સતુબાપ. એકતા કેળવવાની જરૂર છે. અત્યારે તમે જુઓ એજ્યુકેશન બહુ હોય અને જરૂરી છે, પણ જો સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ, સંસ્કાર ના હોય, આવા કોઈ સંતોના સાનિધ્યમાં ના જ્યાં હોય, કોઈ ભજન સત્સંગમાં ના જ્યાં હોય, અને ખાલી એકલું શિક્ષણ હશે અને સંસ્કાર નહીં હોય ને બાપ, તો સંબંધોમાં તિરાડ પડશે ને પડશે. અત્યારે તમે કદાચ આ ન્યૂઝની અંદર જોતા હશો કે મોટા ભાગના આત્મહત્યાના બનાવ બનતા હોય છે ને ભણેલોના બનતા હોય છે. અભણ કોઈ દિવસ આત્મહત્યા કરતા, અરે ભણેલો તમે જુઓ તો મોટી મોટી કેનાલોમાં જઈને કોલેજમાં ડાયરેક્ટ જઈને કેનાલમાં પડું છું. અને એ ઓનું બચાવવા માટે ગોમડાની બેન ઉભે સોચારતો હોય ને એનું બચાવું છે. વિચાર તો કરો, જીવનની અંદર શિક્ષણ જરૂરી છે, પણ શિક્ષણના સાથે સાથે કોઈક સંતોના સાનિધ્યમાં જઈ અને આવા કઈ ભક્તિ ભજનના સંસ્કાર કેળવવાની જરૂર છે બાપ. એટલે ખૂબ જાગૃત બનો, ભીતરથી જાગૃત બનો. બાહ્ય દ્રષ્ટિએ તો બધા આપણે ખૂબ જાગૃત છીએ, પણ ભીતરથી અંદરથી જાગૃત બનો બાપ. અને એવા સક્ષમ બનો, એવા નિર્ભય બનો. આપણે અહીંથી રાતના સમયે કદાચ બહાર જવાનું થાય, અહીંથી રાતના સમયે, અને આપણે કદાચ મોટા ઉચ્ચ અધિકારી સાથે ઓળખોણ હોય, અરે મુખ્યમંત્રી સાથે ઓળખોણ હોય, વડાપ્રધાન સાથે ઓળખોણ હોય, પણ રાતના 12 વાગે એકાંત જંગલમાંથી નીકળવાનું થયું અને ત્યાં કદાચ કોઈ વાઘ, ચિત્તો, કોઈ હિંસક જનાવર તમારા સામે આવી ગયું, તો મુખ્યમંત્રીનું ઓળખાણ ત્યાં કોમ લાગશે? ત્યાં ઓળખોણ કોમ નહીં લાગે સાહેબ. ત્યાં તો તમારી સ્વયંની ભીતરની સક્ષમતા જોઈશે. તમારા ભીતરની અંદર કોઈક સંતોનું સાનિધ્ય મળ્યો છે, અને જેમ ગંગા સતી પાનબાઈને કીધું કે મેરું તો ડગે પણ જેનું મન ના ડગે ભલે ભાગી પડે બ્રહ્માંડ. ભજન કરીએ તો એવું કરીએ કે ભીતરની અંદર નિર્ભયતા આવી જાય, કોઈનો ડર ના રહે સાહેબ, એવી તો નિર્ભયતા આવી જાય. ભજન કોણે કર્યું? જેસલ તોરણને કર્યું. કીધું એવા વચન એ સંભારી જાડેજા જાગજો રે. એ વચન ચૂક્યા ચોરા સીમો જોને જાય જાડેજા. એવા વચન હંભારી જાડેજા જાગજો રે. બાપ, દરેક મહાપુરુષ જાગવાની વાત કરીશ બાપ. હા, જાગ્યા તે નર પરમપદ પાયા, ઊંઘેલા જન્મ ગુમાયા. સંતો ભાઈ, આ તો સમજણની એક વાત છે. ભજન, ભક્તિ, સત્સંગ એ સમજણનો વિષય છે બાપ. તમે ભીતરની અંદર એવી સમજણ કેળવો. નકર અત્યારે તમે જુઓ તો ઠેર ઠેર ગોમરે બધો ભજન મંડળ એ ખૂબ છે, અને હોવો જ જરૂરી છે. પણ પતિદેવોને પૂછે ઘેર જઈને કે આ તમારો ઘરવાળો ભજન મંડળમાં જોઈશે પણ તમારી સેવા કેમ નહીં કરીશું, તો રિપોર્ટ સારો મળતો નથી. કેમ કે પોતાના પતિમાં પરમેશ્વર કૃષ્ણ પરમાત્મા દેખાતા, ગોપી મંડળ બનાવ્યું ખરું, પણ પોતાના પતિમાં કૃષ્ણ પરમાત્માનું દર્શન થતું નથી. આ તો એક મહિલા મંડળનો બેન હતો કે તે ખેતરમાં લીલારો ઘાસચારો આવેલો હતો, તે ઘાસચારો લેવા માટે ગયા, અને એમના ઘેરથી પતિદેવ હતા